जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची भगवान अपार करुणा आपण मैंने भलरे थे और सुखमय जीवन अतिवाहित करुवे। आज आम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर चिलिका रे सायंतन दृश्य विषय वस्तु को आलोचना करवा। ताहले डेरी नक आगे जावा पिला माने विषय वस्तु को आगे जावा पूर्व आमको सम्यक धारणा ए उपरे पाइबाकू पड़िबो। ताहले केते गुडी प्रश्न अछि, प्रश्न को टिके आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न है एशियार द्वितीय बृहत्तम तथा भारतर बृहत्तम ह्रद क्या कह जाए। जदि आमर क्वेश्चन को देखा पिला माने ताहले एशियार द्वितीय बृहत्तम एवं भारतर बृहत्तम ह्रद क्या कह जाए। ऑप्शन निश्चित भाव में किसी ना किंतु ताको हमको मन रखा पड़ो। यही पक्षी मान को देखिए आम जाना पाइबा पिला माने जे या पक्षी विहार बोली मध्य कह जाए। यार नाम कौन ना यार नाम है चिलिका। ताहले हमर उत्तर कौन हम पिला माने चिलिका हम। एवं जड़े गोपबंधु दास को उक्ति को जदि आम देखा ताहले कौन जे से राधानाथ राय लिखिथिले कौन रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखी चिलिका चारुचित्रपट। यही उक्ति कवि गोपबंधु दास क्या लक्ष्य कर कही ना से चिलिका को देखिकी कही पिला माने। ये है से समय दृश्य, ये है चिलिकार दृश्य। आमर आलोच्य विषयवस्तुर सुनामी दामी कवि हेले राधानाथ राय। तांकर आविर्भाव होता 1848 मसीहा एवं तांकर तिरोधान होता 1908 मसीहा। ये होचंदी आमर से परम पूज्य श्री कविवर राधानाथ राय। नेक्स्ट जीवा पिला माने आमर जदि कवि परिचय विषय टी आलोचना करवा ताहले तांकर जन्मस्थान है केदारपुर बालेश्वर अंतर्गत। तांकर जिला है बालेश्वर, ग्राम है केदारपुर। से ओडिया साहित्य रे राधानाथ राय आधुनिक जुगर प्रवर्तक भाव में सुपरिचित सुविदित। अर्थात राधानाथ राय को नहीं कि ही कौन कह जाए ना आधुनिक जुगर आरंभ बा स्रष्टा बोलिक मध्य कह जाए पिला माने। यदि आम देखा ताहले नूतन भाव और कथावस्तु को व्यवहार करी से ओडिया भाषा और साहित्य को कौन कर समृद्ध कर पारिछंती। से नूतन नूतन विषय वस्तु को एठारे उपस्थापना कर पारिछंती एवं तांकर कथावस्तु को से व्यवहार करी जनमानस रे बेस सुनाम अर्जन मध्य कर पारिछंती। चिलिकार संध्याकालीन दृश्यर खंडवाक्य उद्धृत यही कविता मुख्यतः चिलिका काव्य कवि सौंदर्यर सागरर वैदुर्य तरंग। अर्थात एठारे से देखिचंती जे चिलिका को से नहीं कि केते गुड़िए परिकल्पना करिसंती एवं से जो संध्याकालीन दृश्यटा एते सुमनोहर जहाँ से भूली पारि नाहांती एवं तांको सेठारे कौन करचंती ना लिपिबद्ध करी रखिचंती। जदि आम कविता को देखा पिला माने प्राची मूल एवं मीनजीवी नाबे छायाकारे चित्र दिशे ठावे ठावे मत्स्य धरी से हो समुद्र मुहाणे निज गृह कथा भावी एक ध्याने भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पट्टिका मोहल्लासे टेकी। ये जो कविताटी को देखा पिला माने आगुरी कौन होता ना वर्तमान समय से जिनस हो किंतु समयर परिवर्तन फल केते गुड़िए जिनसर परिवर्तन होची। जिते लोक मैंने कौन करते ना माछ धरने समुद्र रे जाउतिले। अर्थात से चिलिकार गभीर स्थान को से जाउतिले डंगार सहायता जाउतिले। तो सही समय कौन होता ना जिते से फेरुतिले संध्या हो जाउतिला। सकाळे जिबे संध्या हेले फेरी आसिबे। से समय संध्या समय कौन होइछि ना अनेक गुड़िए विषय वस्तु को से एकाठी करिसंती। जे संध्या समय कौन होता है ना आमर जनमानस सब दूरे जाई थाए सेठारे केवल पक्षी मानकर राव थाए। आउ कौन थी ना से जो माने माछ धरने जाइए से घर को फेरवा समय निज घर कथा मन पकाउथिबे। से भाया केते गुड़ी जिनस को लेकिन से कौन कर उपस्थापना कर। जदि आम प्रथम धाड़ी को देखा प्राची मूल एवं मीनजीवी नाबे नाबे कहले कौन नावरे बा आम कहीपर डंगा सहाय मीनजीवी माने मत्स्यजीवी माने जो माने माछ धरने जाउथिले से माने कौन करथिले ना छायाकारे चित्र दिशे ठावे ठावे
ଛାୟାକାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଇ ଆକାରରେ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଛାୟାକାରେ ବୋଲିକରି କହିପାରିବା। ଠାବେ ଠାବେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଣେ ତେଣେ। ଧରିନିଅ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ବିଛେଇ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ପ୍ରାଚୀମୂଳ କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେ ହେଉ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାଛଟା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସମୁଦ୍ରର ମୁହାଣକୁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ସମୁଦ୍ର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ତା'ର ମୁହାଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଯଦି ସମୁଦ୍ର ହେଇଥାଏ ମୁହାଣଟା ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁହାଣ ଏପଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ମୁହାଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୂଳ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଘର କଥା ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଘରଠୁ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଘର କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବା ସେ ସମୟରେ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳାଇଯିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଘର କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ନା କ'ଣ ହେଉଥିବ, କ'ଣ ଘଟିଥିବ, କ'ଣ ଘଟୁଥିବ, ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମାନସ ପଟରେ ନିଜ ଘର କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ, ଏକ ଲୟରେ, ଏକ ମନରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଘର କଥାକୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି। ଭାଲେରୀ ଗୋଟେ ହେଲା ପର୍ବତର ନାମ। ଶିଖର କହିଲେ ଚୁଟି, ପର୍ବତର ଚୁଟିକୁ ଆମେ ଶିଖର ବୋଲିକରି କହିପାରିବା। ଭାଲେରୀ ଗୋଟେ ପର୍ବତର ନାମ, ଶିଖର କହିଲେ ଗୋଟେ ଚୁଟିକୁ ବୁଝାଏ, ପର୍ବତର ଚୁଟିକୁ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଏଇଟା ଯଦି ସମୁଦ୍ର ହେଲା ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଏଇଟା ଡଙ୍ଗା ହେଇଥାଏ, ଡଙ୍ଗାରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭାଲେରୀ ଶିଖରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖାଗଲାଣି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି ପଟିକା। ପଟିକା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ପାଲଟଣା ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁଟା ଥିବ ନାହିଁ କି ପିଲାମାନେ, କପଡ଼ାକୁ ପଟିକାକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହୋଲ୍ଲାସେ, ମହାନ ଉଲ୍ଲାସ, ଉଲ୍ଲାସ କହିଲେ ଖୁସିରେ, ମହା କହିଲେ କ'ଣ ମହାନ, ଅତି ଖୁସିରେ, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ଘରକୁ ଭାବି ଭାବି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫେରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଡଙ୍ଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଭାଲେରୀ ପର୍ବତ। ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଯିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଫେରିବାର ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚିଲିକାର ଗଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଅତି ପୁରାତନ ଏବଂ ଅତି ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ। ଇଏ ହେଲା ମାଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଭାଲେରୀ କହିଲେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏକ ପାହାଡ଼ର ନାମ, ପଟିକା କହିଲେ ପାଲ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଟଣା ହେଇଥିବ, ମହୋଲ୍ଲାସ କହିଲେ ମହାନ ଉଲ୍ଲାସରେ ବା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ଗୀତାମୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ରଚିତ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଏବଂ ମାରୁତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବାୟୁ ବା ପବନକୁ ବୁଝାଏ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ, ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲୁଥିବେ ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକାର ଗଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଚିଲିକାରୁ ବାହାରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ସମୁଦ୍ରର କୂଳକୁ ବା ମହାଣକୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣିକ ଖୁସିରେ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଗୀତ ବୋଲିବ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା। ତୁମେ ବି ଯଦି ଖୁସି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ନା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ, କାହାର କଣ୍ଠରୁ? ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ଅର୍ଥାତ୍
କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତାର ଅମୃତ। ଗୀତାର ଅମୃତ କେଉଁଟା ନା ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁକୁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ନା ଗୀତାର ଅମୃତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ଦୂରୁ କହିଲେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ରର ଭିତରୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚିଲିକାର ଭିତରୁ ପବନଟା ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାର ଅମୃତକୁ ସେହି ଅମୃତକୁ ବା ସେହି ସ୍ୱରକୁ ସେହି କଣ୍ଠକୁ ସେହି ଲୟକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପବନ ସବୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ନା ଚିଲିକାକୁ। ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ମାଛମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳରେ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଛାୟାଚିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନରେ ବା ଠାବେ ଠାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଠାବେ ଠାବେ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବା ହଁ ଏହି ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଠାବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖୋଜିକି ପାଇବାଟାକୁ ଠାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ କ'ଣ ନା ମାଛ ଧରି ଧୀବରମାନେ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଫେରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଘର କଥା ଭାବି ଭାବି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଗୀତତାନର ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୀତାମୃତ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ରଚିତ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁକୁ ସେମାନେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଗରେ ମନ ବିଚରଣ କରୁଛି କେଉଁଠି ନା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବେଶରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶ ବୋଲିକରି। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିକି ଦେଖାଇବ। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଡେକ୍ସ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳରେ ଡେକ୍ସ ଛାୟାଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମାଛ ଧରି ଧୀବରମାନେ କ'ଣ ବା କାହା କଥା ଭାବି ଫେରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଭାଲେରୀ ପର୍ବତ ଚିଲିକାର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମର ଫାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଏଠି ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରାଚୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ଦିଗ କଥା ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ। ତା'ର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତି ପଟ୍ଟିକା ମହଲ୍ଲା ସେ ଟେକି। ଏଠାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବାର କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏତିକି। ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ର ଚୂଡ଼ା ଉପରେ ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଭାଲେରୀ ପର୍ବତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭାଲେରୀ ପର୍ବତର ଚୁଟିରେ ବା ଯେଉଁ ଉପର ଅଂଶରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ମନର ଉଲ୍ଲାସରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ କ'ଣ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ନା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ତାହା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏହି କବିତାର କବି କିଏ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛୁ। କବିତାର କବି କିଏ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କବିତାର କବି। ମୀନଜୀବୀମାନେ କେଉଁଠାରୁ ମାଛ ଧରିବା କଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୀନଜୀବୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟରେ। ଏହି କବିତାରେ କବି କେଉଁ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏହି କବିତାରେ କବି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମେ କବିତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯାହା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ।
आमे यार अर्थ गुड़िक बुझी बुझी जा पिलामाने जदि किसी असुविधा थाए ताहले निश्चित भाव में आमे यही कठिन शब्दार्थ को अनुसरण करवा। ताहले प्रथम धाड़ी कौन कहूँ ना उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान। उल्लास कहले कौन पिला माने बुझुच कौन बुझुच तुम उल्लास कहले खुशीर समय को बुझाई थाए। जो समय रे मनटा अत्यंत खुशी थाए ताको आमे कौन कही थाउ ना उल्लासर समय मध्य बोली कही थाउ। हेले पिला माने जेतेबेले आम मन खुशी थिबो जेतेबेले आमे उल्लसित होउथिबा जेतेबेले आमे खुशी रे थिबा सेही समय रे आमर पार्टीरू अनेक गुड़िए गीत बाहरी थाए। ठीक अच्छे पिला माने तो सी कहूची जे उल्लासर आत्मा अर्थात खुशी हेबार जो आत्माटा किए ना सी है गीतर तान। तान कहले कौन ना तान कहले स्वर को बुझाए। उल्लासर आत्मा होउची कोडा ना गीतर स्वर। जेतेबेले गीत बाहरिबो ताहले आम निश्चित भाव में जानीपर जे व्यक्तिटा खुशी रे अच्छी। तो पिला माने तमे मन कर दुखरे अछ दुखरे थिले गीतटा बाहरिबो कि पिला माने केतेबेले भी बाहरिबो नाही। तेणु खुशी समय ही कौन होई थाए ना गीत गुड़िक बाहरी थाए आपे आपे जहाँकि ह्रद नील बक्षे करे अधिष्ठान। ह्रद कहले आम जानिचु चिलिका ह्रद कथा पड़ी एठारे। नील कहले कौन ना से जो जलर रंग होउची नील। बक्ष कहले कौन ना छाती अर्थात हलदर मझिरे कौन होइची ना लोक माने उल्लास कौन कर ना गीत बोली बोली आसुचंती। अधिष्ठान कहले कौन पिला माने ना अधिष्ठान अर्थ है अवस्थिति। क्या बुझौची अवस्थिति को बुझौची। ठीक अच्छे पिला माने तो आग को देखा सेठारे कौन कहला ना उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान अर्थात उल्लासर आत्मा होची कोटा ना गीतर स्वर जहाँकि नील ह्रदर मध्य भागरे अवस्थित बा अधिष्ठान। अधिष्ठान कहले क्या बुझाए ना अधिष्ठान कहले अवस्थिति को बुझाई थाए। ठीक अच्छे हसंती चौदुगे मधुर हासिनी। हसंती अर्थात आम जानिछु हसीबाटा। चौदिगे अर्थात चतुर्दिग ईस्ट वेस्ट सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एवं साउथ ये जो चतुर्दिगरे कौन अछंती ना चारोटी देवी मध्य अधिष्ठान करिसंती। ठीक अच्छे कि नहीं हसंती चौदुगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूल वासिनी। अर्थात जो चतुर्दिग चारोटी दिग ताहले चारोटी दिगरु कौन होउची ना देवी मानकर अवस्थिति अछि। से माने कौन करचंती ना तांकर मधुर हस देखा जाउची। ठीक अच्छे हसंती चौदुगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूल वासिनी। दिगंगना कहले कौन पिला माने ना दिगपालिका देवी मानकु बुझाई थाए। ये जो आमर चारोटी दिग अच्छी चारोटी दिगरे पुणी आउ कौन अच्छी ना आउ चारोटी दिग मध्य अच्छी जेमती कि नॉर्थ ईस्ट बोलिक आम या कही पारिबा। ये है साउथ ईस्ट बोलिक कही पारिबा। ये है साउथ वेस्ट बोली कही पारिबा। ये है नॉर्थ वेस्ट बोली कही पारिबा। तो आमर केतोटी दिग ना चारोटी दिग किंतु 10 दिग माने दिगपाल देवादेवी अच्छंती बोली मध्य कहा जाए। ये है 8 एवं ऊपर एवं तल ये होगा 10 दिगपाल। ठीक अच्छे पिला माने तो दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूल वासिनी। ज्योत्स्नार अर्थ कौन ना चंद्र किरण। दुकूल कहले कौन ना जो मैंने पाटलुगा पिंधिचंती जो मैंने पाटलुगा पिंधिचंती एवं चंद्रंकर किरण भलिया ज्योत्स्ना तांकर प्रस्फुटित होइथाए से मानंकु कौन कहा जाय थाए ना दिगपालिका देवी बोली मध्य कहा जाय थाए। तांकर जो हसटा चतुर्दिग कौन होउची ना व्याप्त हो जाउची। हसंती चौदुगे मधुर हासिनी तांकर हसटा एते मधुर जहाँकि चारिआडू कौन होउची ना व्यापी जाउची। भावांतर पुणी क्षण करे जात गलाणित गला कथारे संगात। भावांतर भावायुक्त भावयुक्त अंतर भाव कहले कौन पिला माने मनर भावना
ଅନ୍ତର କହିଲେ କ'ଣ ନା କେତେ ସମୟରେ ଆସୁଥିବ ଏବଂ କେତେ ସମୟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ଇଏ ହେଲା ଭାବର ଅନ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ଆସିଲା କେତେବେଳେ ଗଲା, ଆସିଲା ଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଭାବାନ୍ତର। ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ କେତେଥର ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଭୁଲି ହେଇଯାଉଥିବ, ଆସୁଥିବ ଭୁଲି ଯାଉଥିବ। ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣେ ଅଳ୍ପ ସମୟ, କ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଜାତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଏବଂ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦ୍ୟ ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଇଏ ହେଲା ଚୌପଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ ହେଲା, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାହା ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସୁଛି। ସେ ମନକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ବିହଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆବେଶର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ଆବେଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିହୋଳ କରିବା। ବିହୋଳ କହିଲେ କ'ଣ, ବିଭୋର କରିଦେବାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବିହୋଳ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ, ସଙ୍ଗୀତର ବିହୋଳରେ ମନଟା ନାନା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାଇକି କେଉଁଠି ବିଚରଣ କରୁଥାଏ, ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ଜାଗାକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନଟା ମାନେ ବିଚରଣ ବା ବୁଲିକିରି ପଳାଇ ଆସିଥାଏ। ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ, ମନଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳାଇବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର କେତୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ନା ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଯେଉଁ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ସେ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରୁ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ମନକୁ ଇଏ କରିବା ତାହେଲେ ମନଟା କେଉଁଠି ପଳାଇବ ନା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ ପଳାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବ। କି ଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିବ, କ'ଣ ପାଇବା ଆଶାରେ ଯାଇଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବ। ଲୋଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଲୋଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦରକାର, କ'ଣ ଦରକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି, ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାର କଥାକୁ ମାନିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକୁ ସେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ଏ ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ଏହି ଯେଉଁ ଲୀଳାଟା ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯାହା ବି କରୁଛ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ହିଁ ତୁମେ କରୁଛ। ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି ବୋଲି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଦୃଷ୍ଟାମିର ଗୋଟେ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ କରିଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ବିନା ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିନଥାଉ। ତାହେଲେ ଏ ଲୀଳା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ବାଗୀଶ୍ୱରୀ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ, ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ଧନ୍ୟ ରଥେ କହିଲେ ସେହି ଯେଉଁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ତୁମର ଜନ୍ମଟା କେତେବେଳେ ହେଇଛି ନା ତୁମର ଜନ୍ମଟା ଶୁଭ କ୍ଷଣରେ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୀଳା ରଚନାର ଦେବୀ, ଅଧିଷ୍ଠି ଦେବୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାଗୀଶ୍ୱରୀ ବା ସରସ୍ୱତୀ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଯିଏକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚୌପଦୀ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା। ଆମର ଯଦି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଦିଗଙ୍ଗନା କହିଲେ ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ, ଗୀତତାନ କହିଲେ ଗୀତର ଧ୍ୱନି, ଅଧିଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଅବସ୍ଥିତି, ଦୁକୁଳ କହିଲେ ପାଟଲୁଗା,
ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲିକରି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗତ ହେଲା ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ, ଯାହାକି ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଗେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀକୁ ବୁଝିଥାଉ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ, ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପିଲାମାନେ କିଏ? ନା ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ କିଏ? ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ବି କୁହାଯିବ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ କ'ଣ? ନା ତୁମେ ହେଉଛ ଏହି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୟଗାନ କରିଛ, ଜୟଲାଭ କରିଛ, ତୁମେ ହେଲ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ତୁମର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଦେହଟାକୁ ଏହି ମାଟି କ'ଣ କରିଛି? ନା ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନଟା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଜାଗାରେ ତୁମର ଶରୀରକୁ ହିଁ କ'ଣ କରିଛି? ସେ ଗ୍ରାସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମେ କ'ଣ? ତୁମର ଯଶର ଶରୀରଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇକି ରହିଛି, ତୁମର କେବେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ? ନା ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇକି ଅଛ। ଆଉ କ'ଣ? ମୀନ ଆକର୍ଷଣେ ଅସେ ପୋତପାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନ ଆକର୍ଷଣେ ଆସେ ପୋତପାଳ। ମୀନର ଆକର୍ଷଣରେ ପୋତପାଳ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ? ନା ପୋତପାଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକ। ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ପୋତପାଳ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକକୁ ପୋତପାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ଯଦି ମୀନର ଆକର୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ, ମାଛକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ତରଣୀରେ କୂଳରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ମଶାଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ନିଆଁର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କହିଲେ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କହିଲେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କହିଯିବା ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୀପ ଭଳିଆ ଦୁସୁଥିବ। ସେ ଦୀପକୁ ଜଳାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ମଶାଲଟା ଜଳାଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମୀନ ବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ। ଭବେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇ ସେ, ପାପର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ସେ ଦିଶୁଥିବ। ଭବେ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଇ ଦୁନିଆରେ। ଭବେର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁନିଆ ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରଟା। ଭବ କହିଲେ କ'ଣ? ଭବର ସାଗର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ସଂସାର ଏବଂ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ପାପର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଛୁଇଁଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବା? ନା ଆମେ ପୋଡ଼ିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଥିବ। କେଉଁଟା? ସେ ମଶାଲଟା। ସେଇଟା ଯଦି ଛୁଇଁଦେବା ତାହେଲେ ପାପର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଦୁସୁଥିବ, ଆମର ଜୀବନ ବି ପଳେଇଯିବ। ଯଦି ତାକୁ ଛୁଇଁଦେବା ତାହେଲେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ। ସ୍ପର୍ଶେ ବେଲେ କ'ଣ? ଛୁଇଁଦେଲେ ଆମେ ପୋଡ଼ିଯିବା। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କେମିତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ପାପ ଗର୍ଭେ ଯେନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ପାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନା ସେମାନେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ପାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତରି ଗର୍ଭେ ମୀନ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ସେହି ମଶାଲକୁ ଦେଖି ମୀନମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଡଙ୍ଗାକୁ ନିଜେ ଝାସ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ସେଠି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ବୋଇତ, ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ତରଙ୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଢେଉ ଆସୁଥିବ, ସେ ଢେଉରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଡଙ୍ଗାଟା କେତେବେଳେ ଆସୁଥିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ନା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଥିବ। କେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ ତ କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଉଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ବୋଇତ। ଦୋହଲିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ବହିଯିବାଟାକୁ ଦୋହଲି ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୋଇତ କହିଲେ ଡଙ୍ଗା। ଥରେ ଦିଶେ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଥିବ, ଲୁଚି ଯାଉଥିବ। ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେମିତି? ନା ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ତାର ଯେଉଁ ଆଶାଟା ଥିବ କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ
ତ କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ, କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବ। ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ସେ ଯେଉଁ ମଶାଲଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ ପିଲାମାନେ, ମଶାଲଟା କ'ଣ ହେବ ନା କେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଜଳୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଲିଭି ଯାଉଥିବ। କେତେବେଳେ ତାର ଶିଖା କହିଲେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଟା ଉପରକୁ ଉଠୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିଖା। କେତେବେଳେ ଶିଖାଟା ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ ତ କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବ। ନିଶା ଗ୍ରାମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ। ନିଶାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ରାତ୍ର ଆଗମନରେ, ଗ୍ରାମେ କହିଲେ କ'ଣ ଆଗମନରେ, ରାତ୍ରିର ଆଗମନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନୀ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ନିବର୍ତ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ, କୋଳାହଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନିବର୍ତ୍ତି ବୋଲିକିରି। ଅବନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୃଥିବୀ। ନିଶ୍ଚଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତ। ନିଶ୍ଚଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରାତ୍ର ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି, ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରର ଆଗମନ ହୋଇଛି ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ବା ଚିତ୍କାର କରିବାଟା, ପାଟିରେ ବା କଥା ହେବାଟା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇଛି। ଏ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଆମେ କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିବା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କହିଲେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି। ଯଶୋଦେହେ କହିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀରକୁ ବୁଝାଏ। ପୋତପାଳ କହିଲେ ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକ ବା ନାବିକକୁ ବୁଝାଏ। ମଶାଲ କହିଲେ ନିଆଁର ହୁଳାକୁ ବୁଝାଏ। ପାପଗର୍ଭେ କହିଲେ ପାପ ରୂପକ ଖାଲରେ ବୁଝାଇଥାଏ। ନିବର୍ତ୍ତି କହିଲେ ବଞ୍ଚି ନ ପାରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ବିଚରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବୁଲିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ରଜତ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି ରାଶିର ଝଲକରେ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଉଦ୍ଭାସିତ। ସେଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ କିରଣଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଳୁଥିଲା ବା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଚମ୍ପୁ କବିଙ୍କୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଛି ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଚିଲିକା ବକ୍ଷସ୍ଥ ଭାସମାନ ନୌକା ଉପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମଶାଲର ଶିଖା କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏବଂ ମଶାଲ ଅଗ୍ନିର ରଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୀନ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ସଂସାରରେ ପାପ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ପ୍ରାଣପାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ତୁମ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ କରିଥିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କ କବିତାରେ କାହା ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ। କବି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ତାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଅଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼େ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଦିଗଙ୍ଗନା ଶବ୍ଦଟି ସହ କବିତାର କେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ 3କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଯାହାକି ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଗୀତାମୃତ ବା ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏବଂ ନୌକାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମଶାଲକୁ ଦେଖି ମୀନମାନଙ୍କର ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ରମଣୀୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ଏବଂ ରାତ୍ରିର ଆଗମନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନୋହର ପରିବେଶ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନୁମୟ କରାଯାଉଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନର ଆକଳନ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଏଇଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏ କଥା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ତରଣୀରେ କିଏ ମଶାଲ ଜାଳିଛନ୍ତି? ତରଣୀରେ ନୌକାର ମାଲିକ ବା ନାବିକମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଶାଲ ଜାଳିଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ କେଉଁମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି? ପାପ ମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ପଡ଼ନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ ବା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଲୋକମାନେ ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ଦୁଃଖୀ ମନରେ କ'ଣ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ? ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଆମର କବିତା ଅଛି, କବିତାର ପାଠ୍ୟାଂଶକୁ ବୁଝିବା। ଜଳସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ, ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ, ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦୀପଶୈଳ ତଳେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଏବଂ ନଭ। ଜଳ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଜଳ ଅଛି। ସ୍ଥଳ କହିଲେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ନଭ କହିଲେ ଆକାଶକୁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆମର 3ଟି ଆର୍ମି କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଆମର 3ଟି ୱିଙ୍ଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳ ବାହିନୀ, ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ ଏବଂ ଆକାଶ ବାହିନୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ନଭ ଆମର ଜଳ ବା ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର, ସ୍ଥଳ ଭୂମି ତଥା ଆମର ଆକାଶ ମାର୍ଗଟା କ'ଣ? ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣରେ ଯାହା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇକି ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କେଉଁଟା? ନା ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶଟା ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଅଛି। ଆଉ କ'ଣ? ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ପାରଦ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଧଳା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ, ଜଳମାର୍ଗ ଏବଂ ତଥା ସ୍ଥଳ ମାର୍ଗଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ସୃଷ୍ଟି ପାରଦ ଭଳିଆ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ, ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀଟା ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ? ନା ପାରଦ ଭଳିଆ। ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦୀପଶୈଳ ତଳେ, ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା କ'ଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ। ଦୀପ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୀପ ଯେଉଁଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଶୈଳ କହିଲେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତାର। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଶୋଭେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ମାନେ କ୍ଲିଅର ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ, ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଶୋଭେ। ଶୋଭେ କହିଲେ କ'ଣ? ଶୋଭା ପାଇବା। କେଉଁଠି ଶୋଭା ପାଉଛି? ହ୍ରଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ। ହ୍ରଦ କହିଲେ ନିଜର ହୃଦୟର ଅନ୍ତରରେ ବା ନିଜ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନରେ ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାନବେ ଭାସି, ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରିବନ ନାସି। କ୍ଷୀରୋଦ କହିଲେ କ୍ଷୀରସାଗର, ସୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାନବେ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର କିରଣ ଯାହାକି ଭାସି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ, ଦିଶନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେଖାଯିବା। କ'ଣ? ଗିରି ବନ ନାସି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗିରି କହିଲେ ପାହାଡ଼, ବନ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଝାଉଛି, ନାସି କହିଲେ କ'ଣ? ନା ପର୍ବତ ବା
पर्वत बा स्थलभाग जहाँ नदी बा समुद्र मध्य को पशि जाई थाए आम ताकू कौन कही था ना ताकू कही था नासी बोली। ठीक अच्छे पिला माने क्षीरोद सदर जस्नान्नवे भासी दिशंती विशद गिरिवन नासी ताहा कौन भाया देखा जाउती ना विशद अर्थात विशाल गिरी वन एवं नासी भाया देखा जाउची। स्निग्ध तरु पत्रे मसृण उत्पले जक जक होई ज्योत्स्ना प्रतिफले। स्निग्ध तरु पत्रे कहले कौन ना कमल जो तरु तरु कहले पत्र पत्रर जो कमलिया पत्र तार उपरे मसृण उपले मसृण कहले कौन ना चिकणिया जगह से जगार उपले कहले तार उपरे जक जक होई ज्योत्स्ना प्रतिफल अर्थात ज्योत्स्नाटा कौन होची ना प्रतिफलित तो होची कौटी ना स्निग्ध तरुपत्र रे कोमल तरुपत्र रे मसृण उपरे कौन होची ना जक जक होई ज्योत्स्नाटा प्रतिफलित तो होउछि। सर्पे चित्र चंद्रचूड़ तनु भले सर्पे चित्र अर्थात चित्र रे सर्प भलिया देखा जाउची एवं चंद्रंकर चूड़ अर्थात शिवंग भलिया प्रतिबिंबित होउची। तनु कहले शरीर काहार भलिया शरीर ना शिवंकर शरीर भलिया देखा जाउची जहाँकि छाया मिश्र करे शोभे वनस्थली अर्थात छाया सहित मिश्रित होई शोभा पाउची कौ जगार ना वनस्थल बा जंगल भितर से माने निकटवर्ती अंचल आग को देखा पिला माने ये होचंती से महादेव शिव। प्रशांत नीरव गिरिवन देश नहीं एथि नर चहलर लेस। प्रशांत अर्थात आम समुद्र कथा जानिचु पिला माने प्रशांत सागर अच्छी नीरव गिरिवन देश नीरव अर्थात चुप हो जावाटा शांत हो जावाटा कौ कौ जगह शांत हो जाइछंती बा नीरव हो जाइछंती गिरी वन समस्त जगह बा समस्त देश अर्थात समस्त अंचल को बुझाउची नाही एथि नर चहलर लेस लेस कहले अल्प मात्रा मध्य अर्थात यही जगार आम नर बा मनुष्य मानकर चल चंचल चहलटा आम एटी देखा पाऊना एटी केवल कौन होइची ना नीरव बा शांत परिवेश सृष्टि होइची। दूर झरनाद झिंकारी झंकार झरनाद अर्थात कहले गोटे माने पोकर शब्द को बुझाए पिला माने झिंकारी झंकार गोटे शब्द होता है। तुम जदि समुद्र कूलिया अंचल नदी अंचल संध्याकालीन समय हो रातर आगमन हो सही समय तुम विभिन्न प्रकार कीट पतंग पशु पक्षी मानकर आम विभिन्न प्रकार शब्द शुणा पाई था से भितर झरनाद गोटे है कीट बा पोक जार शब्दटा केमती होता है ना झिंकारी झंकार भाया बाहर थाए करे निशिथिनी प्रभाव प्रचार निशिथिनी कहले कौन ना रात्रि रात्रिर आगमन हो गला बोली से कौन करुथुबो ना प्रभावर प्रचार करुथुबो से केते रात्रि हो गलानी तार से कौन करुथुबो ना प्रचार करुथुबो लोक मानकु जणाउथुबो को बोली भाबरे झिंकारी झंकार विभिन्न प्रकार शब्द सृष्टि करी। ठीक अछि कली उपद्रवे त्यजी लोकालय शांति की स्थले भजिले आश्रय। आमे वर्तमान कली जुगरे बसवास करछु कलीर उपद्रव एते बढ़ीगलानी जे लोकालय शांति खोजापे कौटिकी जाउचंती ना समुद्र कूल को जाउचंती नदीर कूल को जाउचंती एवं सेठारे कौन करुचंती ना सेमाने सेठारे आश्रय नौचंती काहीकि एई कलीरु बंचिबा पाई अर्थात लोकमानक सहित झगड़ा न करी तार शांत परिवेश केमती सृष्टि हेबो एवं लोक माने को भली भाबरे निज जीवन को सुखमय करी बंचिकी रही पारिबे सेतिपई से माने कौन करचंती ना समुद्र कूल नदी कूल बसवास करचंती। चिलिका तोहर एही स्वभावन वन्यशवमय दृश्य सायंतन चिलिका तोहर एही जो स्वभावन ए जो सुंदरता परिवेश कौन करची ना ये हैला सबुदिन पई वन्यशवमय अर्थात वन्यर उत्सवमय एते माधुर्य जहाँकि अत्यंत मनोहर सायंदन कहले कौन ना यही जो संध्याकालीन समयटा अत्यंत मनोहर अत्यंत सुंदर। जदि आम कठिन शब्द को देखा निशिथिनी कहले कौन पिला माने रात्रि
ଲୋକାଳୟ କହିଲେ ଗ୍ରାମ, ଅର୍ଣ୍ଣବ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର, ନାସି କହିଲେ ପର୍ବତ ବା ସ୍ଥଳଭାଗ ଯାହା ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ, ସ୍ନିଗ୍ଧ କହିଲେ କୋମଳ, ଶୋଭାବନ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ସାୟନ୍ତନ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସମୟକୁ ବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସମୟ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦେଖିବା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ଲାବିତ ପ୍ରକୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିରଣ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବ ସେ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ମନୋହର ବା କେତେ ମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଚିଲିକାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଦୀପମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ରମଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ସର୍ପ ଭଳି ଚିତ୍ର ବନସ୍ଥଳରେ ଛାୟାମିଶ୍ରିତ ରୂପ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଝରଣାର ସ୍ୱନ ଓ ଝିଙ୍କାରର ଝଙ୍କାର ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରଚାରିତ କରୁଛି ବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କଳି ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚିଲିକା ହିଁ ଶାନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୋଲିକରି ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ତୁମେ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ରାତ୍ରିର ଆଗମନରେ ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶ କାହା ଦ୍ୱାରା ଧୌତ ହେଉଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ। 1 ନମ୍ବର ଖର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଗରେ ଅଛି ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ କାହା ରୂପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନିଶିଥିନିର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ଓରେ ଅଛି କଳି ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି? 2 ନମ୍ବରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାନବେ, ଲୋକାଳୟ, ବନ୍ୟଶବମୟ ଏବଂ 2ଟି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ତନୁର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନିଶିଥିନିର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।